सरदार वालेकुम सलाम। क्यों डरदी पई है फरजाना? सरदार जी डर तो लगता ही है ना। ओए डर सिर्फ लोकां वास्ते, थोड़े घर नहीं। तुसी ते मेरे दिल दे करीब रहिंदे हो। एक मैं ना कि तो बड़ा भैड़ा कीता नादिया दी मंगनी करके। सरदार जी जिथे ओदी किस्मत है मैं मंगनी कर छड़ी। ये टुट भी सकदी ते मैं किवें उधरों तोड़ा? ओदी किस्मत है, ओ जिथे ओदी मंगनी होनी आई हो गई। हुण मैं किवें तरोड़ा? क्यों तू नू चाहंदी कि धी तेरी राज करे, एस जू चो सरदारनी बन के रहे? सरदार जी असी गरीब बंदे आ, ठीक है जिथे भी हो गई है सही है, लेकिन मैं नहीं तरोड़ सकदी मंगनी ओदी। ये टूटनी है। नादिया मेरी ना होई ना, डोली तकी ये जनाजे उठी सन। सुनदी पई है? सुन लिया। मैं अजे तक प्यार करदा ना ते मैनू तू हसदियां वेनी है ते मैनू तू वैशी होंदियां नहीं वेख्या ते कदी भी ना सोची पे नादिया किसी होरी दी हो जासी ते मैं उमर नू देना। ठीक है जी सुन लिएगा। ये जितनी जल्दी हो सकदे दीन भी दस छड्डी ते अपने ज़हन च भी गत ला। ओदी सिर्फ मंगनी शादी मेरे नाल ही होनी, किसे नाल नहीं होनी। ठीक है? तू कैसी मां है? तू नहीं चाहती भी सारी जिंदगी वो पैसे च खेडे, राज करे, सरदारनी बने? ये सोचांगी मैं घर जांदी पई। सोचना नहीं, ये करना है। मैं ना कदी नहीं सुनी। मेरा तेनू पता है। अगर ना पता होवी इस जूच सारे सरदारां तो पूछ ला कि मैं किवें दा बंदा। ठीक है सरदार जी, थोड़े कोल सारा जग डरदा है, ਅਸੀਂ ਵੀ डरदे हैं, लेकिन ये ते नहीं ना बई गरीब ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਤਰੋੜਨਾ ਚਾਹੋ। लेकिन इस दा मैं सोचांगी घर जाके गा। फरजाना तेरा सारा डर लै जाना जदों फासले विच मिट जाने। जे तुसा सीधा ला ना दिता, जे गेओ सीधी अंगली नाल ना निकलिया ते मैनू टेढ़ी करनी भी आउंदी है। ठीक है? ठीक है। हाँ ये नहीं, मंगनी हो गई है। मंगनी टूट सी भी ते नादिया मेरी हो सी भी। जी अगर मेरी ना हुई ते मैं तैश नैश मचा देसा। पता नहीं अम्मी किधर निकली हुई है, इतना धम्मी नाल ही टोर पौंदी है। तौबा है इन्नी ठंड। अम्मी किधर गए हुए है? कितने भी नहीं गई बाहर। ते परेशान क्यों? खैर है? तबीयत तो ठीक है? हाँ सिर नु दर्द। सिर नु दर्द? मेरी अखा च अखा पा के गल करो। सिर दी दर्द नहीं लगदी मैनू। सरदार टकरिया ना राज? हाले टकरे तो की है? उससे थोड़े सिर दी पीड़ बनाई हुई है ते मेरा किसे किसे टाइम दिल करदा है भी उस सरदार दा सामना मैं करा, लेकिन मुड़ में चुप कर जांदी आ बे कोई गल नहीं। मेरे नाल तो नहीं ना कोई गल करदा, थोड़े नाल करदा है जेड़ी भी करदा है, लेकिन कितनी देर असी बर्दाश्त करना? असी ओंदे रियाए बैठे हैं, ओंदे कोलों खावन वास्ते लेने हैं, की करदे की आए असी? नादिया सरदार है और रात डके की हो अम्मी गया? सरदार है, नौज बिल्ला खुदा ता नहीं ना साडा। लेकिन डकिया सरदार ने राह उन्हें तेरा जिक्र कीता ना। की मेरा जिक्र कीता है? ओह ते मैनू पता है कि मेरा जिक्र थोड़े कोल नहीं, ओ पूरे थेज करदा है, लेकिन मैं चुप हो जांदी है थोड़ी वजह तो। तुसी मेरी जुबान बंद करवाई हुई है। लेकिन तू कोई ना गल करे, वही क्यों चाहता है भी उधर मंगनी तड़ा के ना मेरे नाल रिश्ता कर। मैं कर नहीं, लेकिन मैं मन्नी नहीं। मतलब मैं मंगड़ी तोड़ छड्डा, ओंदे नाल शादी कर लवां, ओ ये चाहंदा है। हाँ ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਖਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਤੇ ਨਾਦੀਆ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਚਾਹਨੀ ਆ ਤੂੰ ਆਸਫ ਨਾ ਕਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਮੰਗਣੀ ਕਰ ਛੱਡੀ। ਤੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚ ਹੋਏ, सरदार नहीं। अम्मी ठीक है आसिफ गरीब है लेकिन दिल दा वो बहुत अमीर है। उसे गल कीती है जे तू मंगनी ना उधर तरोड़ी इथों डोली निकलन लग्या मैं आसिफ नु फैर मार छड़ना। आसिफ नु फैर मार छड़ना? हाँ उस नु मैं नहीं छड़ना गा। पहली गल तो यह है भी ओ आसिफ दे वाल अलू ही नहीं वेख सकदा, समझ आई ना? फहर मारन दी तो बहुत दूर दी गल है। और दूसरा जितना मैं उहदे नाल प्यार करदी हां या जितना को मेरे नाल करदा है ना, मैं कदी भी नहीं सोच सकदी कि मैं आसिफ नु छाड़ देवां या ओ मैनू छाड़ देवी। नादिया सरदार है, उसने पिंडू तेरी डोली निकल। डर कदों थोड़ा खत्म होना है? कदों ये डर खत्म होना है? कदों तुसी इस अजियत चो निकलना है? की हो गया ने? मेरी गल सुन, असी इथे छाड़ देने हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਮਣਾ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋ ਜਾਗ ਸਕਣਾ ਤੇ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੇ ਨੱਕ ਤੇ ਲੜਦਿਆਂ ਨਾ ਆਣਾ ਔਰ ਲੜਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਭਈ ਉਹ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਤੂੰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਪੈਗਾਮ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖਲੀਫਾ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ मैं सरदार नाल गलना है। नादिया ऐसा ना कोई भी काम करे सरदार, ये तो बुए ताई आ मेरी जान ले ली सी ना, ले लवे ते मेरे को की तरका है, एक तू ही है ना। ते अम्मी ते मैं तेनू किवें गवा छड्डा? सरदार तेनू मार छड्डे, जे तेनू गवा करा छड्डे मैं किथे जावांगी? अम्मी मेरी गल सुनो, सरदार दी मैं बहुत वड्डी कमजोरी हां ते सरदार मैनू कदी नहीं मार सकदा। बाकी तुसी परेशान ना होवो, इजी रहो, अल्लाह बेहतर करसी। थे आसिफ नु मैं नहीं छाड़ सकदी, उन्हें मगर थे छाड़ सकदी हां ते मैनू इतना मजबूर ना सरदार करे ते ना तुसी। नहीं मैं आसिफ दे कोल तेन नहीं फोड़ सकदी, क्यों कि मैं तेन दे छड्या होया। मैं सोच लिया मैं की करना है। सरदार अच्छा सरदार दा किस्सा कहानी इस घर खत्म करो हुण। मैं तुहानू सोहनी जी चाह बना के देनी आ, तुसी ओ पीवो ते दोबारा परेशानी ना मेरी मां दे मुंह ते आवे। जदों तुहाडे मुंह ते मैं परेशानी वेंदी आ ना ते मेरी जान निकल जांदी है। और सरदार तो असी कदी भी डर के नहीं रहना, जेड़े डर जांदे ना ਉਹ ਵੀ इंसान नहीं होंदे अम्मी। ते बाकी मेरी किस्मत या नसीब ਇਹ टाइम ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹ टाइम ਤੇ ਵਿਕਸਾਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਕਰੋ। अच्छा सरदार जी गल है सानू गल्लां बाद विच करी, पहले मैनू तू ये दस बे कुत्ती मेरी शिकारन किदे गत्ती ने? शिकारन कुत्ती ओ इन्ने बैठ घर एक मांग लग्या है। मैं आखे चलो तो उन्हें कह सकता अल्लाह दे बंदे गुरे दे मुंह आलिया तू मैनू ये दस बे मैं हुन शिकार खेड़ना, हुन कमां अगू मुक्के खलोते न गिदड़ आराम नाल इत्थे लबड़े चिट्टे रड़े ते सरदार ओ जनाब अगां दे छड्डी है। कदी अल्लाह पाक तो ही डरे करो, सदाएं गिदार मरेंदे किसे दी जान गायब करनी अल्लाह पाक बहुत निराश होंदा। कोई नहीं होंदा शिकार नाल, कोई नहीं होंदा। अल्लाह गल है सरदार जी आज तुम रल के बैठे ते गल करनी भी साडी वास्ते नजायज है। ते गल मैनू याद आई है बे जेड़ा तुहाडा अब्बू जान है ना, अब्बू जान दी एक असलियत डिठी ते बूं पैड़ी है। की मतलब है? की नहीं जेड़ी साडे नौकरानी है तुहाडी फरजाना बेवा औरत हो। हाँ 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 ओ माई जेड़ी आ माई ओदी दीद उत्ते उस आख रखी हुई है वड्डे सरदार तुहाडा वालिद मैं जी अब्बू तो ही हो जाए ही ना। हुण मैं तुहानू गलत गल नहीं कीती, मेरी गल बिशक दे आप ही किसी बार वेख लव्या। अच्छा उस ते उस आख रखी हुई ओ बेवा औरत है ते नाले जेड़ी ओ जिस ते उस आख रखी ओदा तां अग्गा मंगनी होई है। ये तो बुरी गल है मोड़े, अब्बू होरां ने काम नहीं करना चाहिए उस जगह पे जिथे मतलब उस बेचारी दा घर खराब हुंदा है। हाँ नहीं नहीं मैं उन्हें आख्या जहन च मैं सोचिए मैं आख्या वेख ला भाई ये तो उल्टा सरदार ता गरीब दी बाह ही होंदे न पन्ना ही होंदे न ते उल्टा ओ इस खाते लगा खला
ਤੇਰਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਇਸ ਖਾਤੇ ਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਮਲੰਗੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਬੇ ਅੱਗੂ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਅੱਬੇ ਦੇ ਅੱਗੂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਬੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਬੰਦੇ ਦਾ ਐਡਾ ਕਲਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੰਗੀ ਪਰ ਆ ਜਾ ਅੱਜ ਹੀ ਵੇ ਸਰਦਾਰ ਐਡੀ ਠਾੜ ਲੱਗੀ ਪਈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਹੁਣ ਪੱਠੇ ਬਾੜੇ ਲਵਾਇਆ ਤੇ ਮੁਣਾ ਬਹਿ ਗਏ। ਬਹਿ ਜਾ ਤੂੰ ਬਹਿ ਜਾ। ਕਿਹਦੇ ਗਿਆ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤਾਈਂ ਗਿਆ। ਕਹਿ ਨਾਲ ਆ ਭਰਾਣੇ ਆਏ ਹੋਇਆ। ਅੱਬਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂ। ਕਰ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਈਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ ਬੈਠੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਬਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਂਝ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸੀ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਰੇਂਜ ਜਿਤਨੇ ਕੀ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨਾ ਗਰੀਬ ਗੁਰਬਾ, ਅੱਬੇ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੁਖਾਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੁਖਾਵਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ करे ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੁਖਾਇੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਂਝ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੇ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਅੱਬੂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਤੰਗੀ ਦਸਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ, ਸੋਰ ਰੱਖੀ ਕਰੋ ਇਲਾਕੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਗੇਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਐਡੀ ਦਾ ਕੋਈ ਜਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵਾਲ ਹੀ ਡਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਚਾਹ ਸਕਦਾ। ਕੇ ਤੇ ਬੋੜਾ ਉਹ ਆਖਾ ਜ਼ੈਲਦਾਰੀ ਜਗਾਵੇ। ਇਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਆਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਈਆ ਦੀ ਬਾਂਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਨਾਹ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰਦਾਰੀ ਜੇ ਵਾੜ ਤੇ ਦਿਵਿੰਦੀ ਹੈ ਵਾਹ ਹੀ ਨਾ ਉਜੜੇ, ਤੇ ਜੇ ਵਾੜ ਵਾਹ ਨੂੰ ਖਾਵੇਂ ਲੱਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਤੂੰ ਇਹ ਨਾ ਵੇਖ ਸਿੰਬੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਮੰਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਮਲਿਆ, ਇਹ ਕਦੀ ਸੋਚੀ ਵੀ ਨਾ ਤੂੰ। ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਡਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਲਾਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਸਹੀ ਗੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਮਝਦੇ ਆ। ठीक मैं चलो अच्छा सरदार जी मैं जानना लेट हो खली मैं तो बस मुड़ बैठा 4 मिनट तो हाथ सेक के गाल कर ठीक है ठीक है। कपीला चाह दी पहले नहीं जी अगे ही अल्लाह खैर करे पी शी क्या जाड़ जाड़ चाह पीवा तो मेरा हाँ वो लोग सोच जाता चावा अजकल बहु पींदा पिया। क्यों मुंह बनाया की बनाया? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਮੂਡ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਿੱਕਾ ਸਾਰਾ ਕੱਢੇ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਰੋਟੀ ਕਾਹਨੂੰ ਖਾਂਦੀ? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂਦੀ ਆ। और सुना तबीयत मम्मी सुना ठीक है? हाँ अम्मी ठीक ठाक है, तू सुना? मैं फिर बस शादी दी तैयारियां हैं। चलो अल्लाह पाक खैर करन हमेशा, मेरी तो यही दुआ है। मेरा तो दिल है इकट्ठा शादी वाली दुआ मिली या इन्ना अचानक बुला लिया की बनया? आसिफ मैं तेन बुलाया तो इस वजह तो है कि तेन मैं अगे भी एक गल दसी आ। सरदार वाली सरदार जेड़ा है ना ਉਹ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਡਰਾਉਂਦਾ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗਣੀ ਤੋੜ ਅਗਰ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਸਾਂ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀ, ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, मेरे तो अलग सिवाय मौत तो ना तुम कोई भी नहीं कर सकता और ता क़यामत तक नहीं कर सकता। आसिफ मरसी तो मोटी तो अलहदा होसी, उस तो पहले अलहदा नहीं हो सकता, ठीक है ना? आसिफ बहुत ख्वाब से जाकर रखे हो तेरे वास्ते, और ये डायलॉग नहीं और ये हकीकत है और मैं तेने सारा कुछ करके मैनू पता है ये हकीकत है। बस तू दुआ करया कर ते इतना आया कर बई। मैं तो अपनी तैयारी च लगो हां, शादी दे समान समून लैन तां आना ही होंदा, फिर लग के इत्थों जाना होंदा शहर भी। अगर वो कदी तेरा रास्ता रोके भी ते ओदा सामना करना है, डरना नहीं है उसको। जिंद मगर तेरा वर्गा साथी होवे बड़ा किसे तो डर सकदा है? नहीं डर सकदा, लेकिन डरी भी ना, मैं नहीं ओदा डट के सामना करी।
ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇਲਾਜ ਪੈ ਕੰਮ ਕਰਵਾਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਹੱਥ ਮਲੰਗੀ ਦੇ ਹੱਥ ਕਿਉਂਕਿ ਮਲੰਗੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਸੁਣਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੈ बस तरह करते हैं अगली डेट तो पहले ही काट लेंगे निकाह मुंडे रोला में कोई नहीं नेत नेत दा ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਆਸਿਫ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ हाला तू रोज टेंशन लेंदी रहे से घुट घुट के एवं मर्दी रहा से ओ ठीक है शादी उसे डेट ते करनी महीना वेट करा जे और ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਸੀ ਸ਼ਾਦੀ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਨ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਉਸਾਂ तू परेशान ना मैं तेरे नाल मैं तेरा बाजू हां ठीक है ना तेन जैसे जरूरत पई ना तो सिर्फ आवाज लानी कि मेरी आमनियां वेखी आ सिर्फ तेरे वास्ते मार सकदा पर तेरा साथ नहीं छोड़ ਅੱਛਾ सकदा ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਹਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਉਹ ਮਲੰਗੀ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਮੁੜ ਫੋਨ ਤੇ ਉਸੇ चलो मैं घर चलदा तो बाकी कोई नहीं अल्लाह पाक खैर करसी किसी सारी जरूरत नहीं ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਫਿਜ਼ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬੰਦਾ ਫੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਦੱਖੋ ਰਈਸੋਂ ਓਏ ਹੋਰ ਆਵੇ ਨਾ ਮਲੰਗੀ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆ ਮੋਟਰ ਤਰੀਏ ਦੇ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਵੈਂਡ ਕਰਾਉਣੀ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤਰਾ ਚਾਰ ਵੇਰੀ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਚੋਂ ਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਸੱਦੋ ਆ ਤੇ ਖੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲੋ ਆ ਚਾ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਣਕ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਾ ਪਿਆ ਉਹ ਪੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਈ ਖਲੋਤੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਸਰਦਾਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਪੱਠਾ ਦਾ ਮੁੰਸ਼ੀ ਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਣਕਾਂ ਕਿਤੇ ਭੱਜਾਂ ਯਾਰ ਪੱਠੇ ਜੂ ਕਰੇਨਾ ਹੈ ਤੂੰ ਤੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਾਨ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਲ ਧਿਆਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਹੁਣ ਸਾ ਦਮੇ ਉਠੀਨਾ ਸਾਜਰੇ ਦਾਤਰੀ ਨਾ ਪੈਣਾ ਨਿਮਾਸ਼ਾ ਦੀ ਕਰੀ ਹੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਪੱਟੇ ਵਾਲਾ ਵੇਲਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਕਣਾ ਕੱਲ ਜਾਵਾਂ ਲੰਗੀ ਬਹੁ ਨੂੰ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਵਦਾ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਸਖਤ ਲੈ ਜਾਏ ਮੇਰਾ ਕੰਨੀ ਚੜਿਆ ਤਾਂ ਨੂੰ ਵਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਿਸ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੰਨੀ ਚੜਿਆ ਵਦਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਖਾਵਣੀ ਤੇ ਅਗਾਂ ਰਲਮ ਤਾਂ ਅਗਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਖਾਵਣੀ ਹੁਣ ਅਗਾਂ ਰਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਿੱਕੀ ਖਲੋਤਾ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਗੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ ਬਈ ਇਹ ਜੁਜ਼ਾਨ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਖਲੋਤਾ ਮੈਂ ਜੋ ਸਰਦਾਰ 78 ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰ ਤੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਮੈਂ ਕਿਤਨੇ ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਮੋਟਰ ਅੱਛਾ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋਰ ਮਲੰਗੀ ਵਿਰਾਟ ਵਾਲੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ehsan ਸ਼ੁਕਰ ਤਬੀਅਤ ਸੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗਈ ਹੂੰ ਤੂੰ ਘਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ ਵਦਾ ਪਰ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹਾਂ ਬਈ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਚਲੋ ਸਰਦਾਰ ਹੋਰੀ ਖੁਦ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਖੈਰੀਅਤ ਹੈ ਮਲੰਗੀ ਤੂੰ ਜਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਲੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤਾਈਂ ਆਪਣੀ ਹੋਈਆਂ ਮਜ਼ੀਦ ਕੋਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਗਰੀਬ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁੱਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜੀਵੇ ਉਹ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਗਰ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ ਉਸ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਈਅਤ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਗਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮੇਰੀ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਆਸਿਫ ਚੋਰ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਸਲਸਲ ਸਾਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਦੇ ਪੈਣ ਅਗਰ ਨਾਦੀਆ ਮੇਰੀ ਨਾ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਣ ਦੇਣੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀ ਵਿਗੜਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਅਸੀਂ ਕੰਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਭ ਇਨਸਾਨ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਅਗਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਸੋਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੋੜ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਚ ਸੋਚ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਆਈ ਤਾਈਂ ਛੋਰੇ ਇਹ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਦ ਕਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਕਦੀ
ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਵੇਖ ਲਾ ਹੁਣ ਉਹ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਬਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲਾ। ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਜਵਾਨ ਸਾਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਮੈਂ ਆ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਮਾਨਤ ਹੈ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਇੰਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਮੇਰੀ ਸਕਦਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਬੂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਦੀਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਆਵਣ। ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਈ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਬੂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਬਰਾਤ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਇਹਨੇ ਬਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਜਾਣੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ, ਤੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ? ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਪਿਓ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆਖਾਂ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹੋਣਾ। ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਇਤਨਾ ਤੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇਰਾ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਐਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਦਾ ਕਰਦੇ ਵਧੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਪਿਓ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬਈ, ਚੰਗੀ ਸਰਦਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਸਾਈਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਆਪਣੇ ਵਾਏ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਵਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣਾ ਬਈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਬੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵਾਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰੇ ਨਾ, ਇੰਜ ਦਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਜਿਹੜੀ ਘੋੜੀ ਅਥਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਸ ਤੇ ਲਗਾਮ ਪਾਵਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਲਗਾਮ ਪੈਂਦੇ ਵਦੇ ਹੋ ਘੋੜੀ ਤੇ? ਕੋ ਲੈ ਲਈ ਘੋੜੀ? ਉਹ ਜੀ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਘੋੜੀ ਲੈ ਲਈ ਨੇ ਤੇ ਲੈਣੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਘੋੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੀ ਲਵਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਕਲੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਓਰ ਆਪਣੀ। ਸਾਜੀ ਸੂਜੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਐਵੇਂ ਲਿਆਵਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਮੁੜ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮਾਨਤ ਤੇ ਖਿਆਨਤ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਾ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਇਹ ਵੱਲ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਜੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ। ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਾਜ ਖਾਤੇ ਵਾਲਾ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਜੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਬਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਤੂੰ ਪਿਓ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬਣ ਲਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਵਣ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਅਗਾ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਦੱਸ ਬਈ ਤੇਰੇ ਪੋਤਰੋ ਤੈਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਉਲਾਮਾ ਦਿਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ? ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਪੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਾਂ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਪੁਣੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ 7 ਨਸਲਾਂ ਪੁਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਤਾਂ ਤਾਈਂ ਜਾ ਸੀਗੇ। ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਾਕ ਗੱਲ ਵੇਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਬਾ ਜੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਵੇਂ ਤੇ ਸੋਚੋ ਅਗਾ ਮੋੜ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣ ਸੀ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਕੀ ਆਖ ਗਿਆ ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰਾਹ ਗਲਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਉਹ ਕਰ। ਕੀ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਸਾਡੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਸੀਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਟੇ ਹੋਇਆ ਆਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਕੰਨ ਭਰੇ ਨੂੰ? ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਭਰੇ, ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਜੋ ਮਾੜੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਔਰਤ ਹੈ, ਬੇਵਾ ਔਰਤ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦੀ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਦਾ ਅਸ ਛਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਂ ਉਲਟਾ ਉਹਦੀ ਛਾਂ ਵਿੰਜਾਵਣੀ ਆ? ਅਸਾਂ ਉਹਦੇ ਛਾਂ ਵਿੰਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਤੇ ਖੁਆਰ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਜੋ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਫਿਕਸ ਹੋਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਅੱਗੂ ਆਨ ਕਰੀਬ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ?
ਉਹ ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਲੈਣੇ ਆ। ਤੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਨਾ ਹਮਦਰਦ ਨਾ ਬਣ, ਠੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰਹਿ ਜਾਸੀ, ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਿੰਨੀ ਬਚ ਜਾਸੀ। ਗਰੀਬ ਦੀ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਾਦਾ ਪਿਆਰ? ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਉਹ ਕੰਮੀ ਇਤਨਾ ਗਵਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੀ ਜਾਤ ਕਰਦੇ ਪਿਆ ਤੇ ਮੁੱਢ ਕਰਦੇ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਤੂੰ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਬਈ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਆਇਆ ਸੀ ਦਿੰਦੇ ਪਿਆ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੁੜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਾਰ ਡੱਕ ਲੈਨੇ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਹੁਣ ਆਖ ਛੜਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਐਡੀ ਦਾ ਜਮੈਨ ਕੋ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਚਲੋ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਰੁਕਦਾ ਹੂੰ। ਇਹ ਜੰਮ ਗਿਆ ਇਹਨੇ ਮੋੜਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮ ਗਿਆ ਨੇ ਐਡੀ ਦਾ। ਬੇਤਾ ਤਾਂ ਇਸ ਰਾਹ ਚ ਨਾ ਵੀ, ਮੈਂ ਜੇ ਰਾਹ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਲਿਆ ਜਾ ਸਿੰਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਗਰ ਨਜਾਇਜ਼ ਰਸਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਨਾ ਆਵਾਂ। ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਟੱਪ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਟਰੀ ਤੇ ਪੱਦ ਕੇ ਦਰੀਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਸਾਂ, ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਰਾਹ ਡਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਹੱਥ ਡਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਐਡੀ ਦਾ ਕੋ ਜਮਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਕੀਤੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਰਾਹ ਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੂੰ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਵੈਸੇ ਨਾ ਕੰਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਮੀਨੇ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦਸੀਵੇ। ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਾ ਕਰ ਚੜਿਆ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਹੋਇਆ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਕੀ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ? ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਕੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖ ਛੱਡਿਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਏ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾ ਦਿਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਨਾ ਅੱਜ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਣ ਆਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਲਾਨਤ ਕਰਦੀ ਆ। ਦਿਲ ਦੇ ਅਰਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਚਾ। ਇਹ ਤੇਰੀ ਕਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਮਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਰੰਨ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਪਰਨਾਵਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਲਾਸ਼ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਵੇਖਦੀ ਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਆਸਿਫ ਦੀ ਆਮੂ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਸਿਫ ਦੀ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਸਿਫ ਦੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ। ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਸਿਫ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਜਹਾਨ ਵੇਖਣੀ। ਨਾਦੀ ਚੁੱਪ। ਬਚਾ ਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹਨੋਣੀ ਹੋ ਜਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਚੌਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਣ ਲਈ ਉਹ ਮਾਈਏ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਆਖਰੀ ਇੱਥੇ ਫੇਰਾ ਆਇਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਫੇਰਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਵਾਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਰਨਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਖਾਬ ਹੀ ਰਾਣੇ ਨਾਦੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਸੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਕੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਨ ਮੇਰੀ ਰਨ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਰਨ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਕੇ ਤਾਰੇ ਹੋਣ। ਨਾਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹਦੀ ਤੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਬਣ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਕਰ ਆਸਿਫ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਤੂੰ ਚੱਲ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਇਸ ਪਿੰਡੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਜਾਵੋ। ਅੰਮੀ ਤੂੰ ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਏ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇਸ ਅਜ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਆਸਿਫ ਨਾਲ ਵਗ ਜਾਵਾਂ? ਲੇਕਿਨ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਸ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਚੜਦੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡੇ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਸੁਣ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਤੇ ਅੰਮੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਜਾ ਆਸਿਫ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ।
ਭਾਗ ਜਾ ਨਾਦੀਆ, ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਕੋਈ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਆਸਿਫ ਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਦੀ ਜਿੱਦ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬਣਨ ਦੇਣਾ। ਇਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਘਰ ਆਸਿਫ ਨੂੰ ਫੋਨ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਈ ਸਾ ਸਰਦਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ ਇਥੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੰਮੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਸਿਫ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਵਾਪਸ ਆਉਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਸਰਦਾਰ ਮੁੜ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ। ਜਾ ਸਰਦਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਸਕੀ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬਣਾਣਾ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਆਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਬਣਨ ਦੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਸਾਂ। ਤੂੰ ਮਨ ਜਾਣਦੀ ਨਾ ਮਾਈਏ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੱਦ ਨੂੰ ਵੇਖੀ, ਗੱਲ ਇਤਨ ਤੱਕ ਆ ਗਈ ਏ। अस्सलाम वालेकुम। पता नहीं क्या हाल है? वालेकुम सलाम। और ठीक ठाक? ठीक। एक बड़ी खबर लेके आया थोड़े वास्ते। केड़ी खबर? ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੜੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਖਲੇ ਹੋ। ਨਾਦੀਆ ਬੀਬੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟੋਰ ਛੱਡਿਆ। ਕੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਮੈਂ ਬਕਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਉਸੇ ਮੰਗੇਤਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਸ ਗਏ ਨੋ। ਹੁਣ ਨਸ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸਣ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜਦੋਂ ਮੰਗਣੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਤੂੰ ਹੈ। ਆਪ ਵੇਖਿਆ ਨਾ? ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਆ। ਬੇਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆ ਜੋੜਾ? ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ? ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਗਲਿਆ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਏ। ਜਿੰਦੀ ਜਿੰਦ ਕਿੰਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ। ਕੁੱਤੀ ਬੇਗੈਰਤ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਨਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਸੰਗਿਆ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਸਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗ ਸਣ, ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਤਾ ਵਾਲ ਛੱਡਾਂ। ਛੱਡ ਦੇ, ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਕੀ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਸੂਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਥੋਂ? ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ ਇਥੋਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਇਹ ਕਸੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ। ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਫਾ ਦੇਵਾਂ, ਮਾਰੂ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰੂ। ਤੇ ਮੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਲਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਫਾ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਜੋੜੇ ਦਾ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਮਾਰ ਛੋੜ। ਤੂੰ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਹੈ, 1000 ਵਾਰੀ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ। ਪਿਓ ਹੈ ਤੂੰ, ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਤੇਰਾ ਬੱਠਾ ਹੀ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਦੁਆ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਕੰਮੇ ਕਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੜੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨਾ। ਜਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਲੱਗਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਰੜੀ ਕੱਢਦਾ ਜਾ ਸੀ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਰੱਖਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਤੇਰੀ ਧੀ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖਣੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਸਿੱਧਾਰੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਧੀ ਉੱਥੇ ਤੇਰੀ ਧੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਂ ਦੂਆ ਤਰੀਆ ਕੋਈ ਐਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਿਆ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੋੜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਉਹਦਾ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਧੀ ਜੰਮੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੈਵਾਨੀਅਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਤੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਗੰਦ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਅਸਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜੰਮੇ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਦੇ ਪਏ ਆ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਮੋੜ ਨਿੱਕਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਬਕ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਕਿਆ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋੜ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋੜੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਜਾ ਸੰਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੋਸ਼ ਦੀ ਬਾਤ ਛੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਖੋਲ ਛੱਡੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਜਿਸ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਨਹੀਂ ਸਰਦਾਰ, ਬੜੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਤੇ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਜ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈੰਦੇ ਆ ਵੇਖ ਸਕਨੋ। ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਤਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਸੀਂ
ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ